Good morning to one and all. The gallery of intellects, invited guests, sisters, teachers, parents, and my friends. Today, on this auspicious day, we gathered to celebrate the Anti-Drugs Day. Let's start this day by remembering our God and a prayer. I would like to welcome Arsvi for a prayer song. ഇരുളുമാറി ദീപമായി ഇന്ത്യയുള്ളിൽ നിറയുവാൻ വിദ്യയിന്നും ഇന്ത്യയുള്ളിൽ നന്മയായി വളരുവാൻ ഈശ്വരാ ജഗദീശ്വരാ നീ ഇന്നുമിന്നിൽ നിറയണേ അറിവു നൽകും ഗുരുവിനെ നാം ദൈവതുല്യമാക്കുവാൻ നന്മയുള്ള മനസ്സു നൽകി ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണേ ഈശ്വരാ ജഗദീശ്വരാ നീ ഇന്നുമിന്നിൽ നിറയണേ. Before the launch, let me first acknowledge the presence of some of our eminent guests. I would like to Vice Principal Sister Manju George to formally welcome the gathering. Good morning to all. Respected Sister Alice George, the manager of our school, Reverend Sister Shalma Kuriakos, the principal of our school, and the president of today's function, sisters, and Sri Babumon Francis, Civil Excise Officer of Iriti, teachers and dear students. Today we are celebrating the Anti-Drugs Day. When we celebrate Anti-Drugs Day, we always have a sentence in our mind, say no to drugs. Though the world is progressing day after day with all the modern technologies, the human values are decreasing and majority of the youngsters find pleasure by taking drugs. So today as we are celebrating this Anti-Drugs Day, we the St. John family say together, say no to drugs. So today I am here to welcome all of you to celebrate this function. First of all, I welcome Reverend Sister Shalma Kuriakos, the principal of our school, and today as she will be presiding over the function. I welcome you, dear sister. Next I welcome Sri Babumon Francis, Civil Excise Officer of Iriti. Thank you, sir, for accepting our invitation and being with us to deliver the keynote address and to inaugurate the Anti-Drugs Day. Hearty welcome, dear sir. I welcome all the sisters, teachers, and you, dear students, to celebrate this day. And let us not have merely a celebration only, but let us say from our heart, say no to drugs. And in our day-to-day life, let us make sure and let us make a pledge that we will never use drugs for whatsoever may be the purpose. So once again, I welcome each and every one of you. Hearty welcome. Thank you, dear sister. Now, I would like to invite our beloved principal, Sister Shalma Kuriakos, for the presidential address. A very good morning to one and all present here. Sri Babumon Francis, the Civil Excise Officer, the chief guest of the day, Reverend Sister Alice George, the manager, Sister Manju George, the vice principal, and teachers, my dear students, and dear parents too. We know the importance of 26th June. It is in fact the International Day Against Drug Abuse and Human Trafficking. And we know this day is commemorated in order to bring to our mind the importance of saying no to drugs. We know drugs give a kind of
pseudo pleasure. So to say, we can say that a kind of virtual satisfaction for time being. But much more than that, we should know the great evil behind that. That is, it kills our entire self, our body, our mind, and our life too. And it is a great responsibility of every citizen to say no to drugs. Dear children, today is a day where we make a greater pledge, a greater decision in order to say no to it. And let others also to say no to it. That is our great responsibility as a citizen. May I take this opportunity also to thank Sri Babumohan Francis for his presence and the valuable message that he has imparted to our students. Thank you, sir. And dear parents, dear students, may this day become a day very important in the life of every one of us, where we become a part of this international day against abuse of drugs. Let us also take a pledge together with all the Indians, all the people all over the world, in order to stop the use of drugs wherever we be, in the society or in the state in which we live, or our country, the world at large. Let us be the change that we wish to see in the world. Thank you. Thank you, sister, for your wonderful presidential address. I would like to invite our chief guest, Babumohan Francis, to give Anti-Drugs Day message. നമസ്കാരം. കടത്തങ്കടവ് സെൻറ്റ് ജോൺസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണം കൂടി ആചരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ദിനം ആചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വരാനോ പൊതുപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാലങ്ങളിലെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഒരു തരത്തിലും കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പല ആളുകളും ഈ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കാതെ ചിലരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ 2 യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ പയ്യന്നൂരുള്ള നമ്മുടെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നടത്തുകയും ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായി മുക്തരാവുകയും അതിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ ദിനംപ്രതി വിളിച്ചാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം, ചികിത്സിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. നോക്കുക, ചെറിയ ലഹരികളിൽ തുടങ്ങി മദ്യവും പുകവലിയും തുടങ്ങി മറ്റനേകം പുതുതലമുറ ഡ്രഗ്സിലേക്ക്, മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് പതിയെ കടന്നു പോകുന്ന യുവസമൂഹത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പതിയെ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് പോയി. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മാരകങ്ങളായ LSDയും MDMAയും ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ആളുകളായി പലരും മാറുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത്തരം ഒരു ദിനാചരണത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഊർജവും നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ വികാരവും നമ്മൾ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അടിയറയി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരമൊരു തിന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്നും അത്തരം തിന്മകൾക്കെതിരെ പടപൊരുതാനുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം നമ്മൾക്കുണ്ടെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനെതിരെ പടപൊരുതുന്ന ഓരോ സൈനികനായി, പടയാളിയായി മയക്കുമരുന്നിന് എതിരെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഇനിയൊരിക്കലും ഇത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത്തരം കെണികളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നേർവഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. Thank you, sir, for your valuable message and inspirational thoughts. Now, I would like to invite Jessie Miss by making the students to take a pledge against the use of drugs. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, പുകയില, പാൻ മസാല തുടങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സഹജീവികളുടെയും ജീവിതം അത് ദുസ്സഹമാക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ലഹരി വിമുക്ത സമൂഹത്തിനായി കഴിയാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. Thank you, Miss. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള കവിതയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നു വിഷ്ണുമായ. നമസ്കാരം. ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ കുന്നത്തൂർ ജയപ്രകാശ് എഴുതിയ ലഹരിയിൽ മയങ്ങല്ലേ എന്ന കവിതയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലഹരിയുടെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ. ലഹരി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് കവി ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലഹരിയിൽ മയങ്ങല്ലേ, നാം നമ്മെ മറക്കല്ലേ. ലഹരിയിൽ മയങ്ങല്ലേ, നാം നമ്മെ മറക്കല്ലേ. ഒരു പാഠശാലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അങ്ങോരായിരം വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ തീർത്തവർ. ഒരു പാഠശാലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അങ്ങോരായിരം വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ തീർത്തവർ. ഒന്നിച്ചിരുന്നു കനവുകൾ കണ്ടവർ. ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവെന്നു ചൊല്ലിയ ഒന്നിച്ചിരുന്നു കനവുകൾ കണ്ടവർ. ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവെന്നു ചൊല്ലിയ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു ചിരിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിലോടെ ഒളിക്കുന്നു പിന്നെയൊരു മൂലയിൽ. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു ചിരിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിലോടെ ഒളിക്കുന്നു പിന്നെയൊരു മൂലയിൽ. ലഹരിയിൽ മയങ്ങല്ലേ, നാം നമ്മെ മറക്കല്ലേ. നാം നമ്മെ മറക്കല്ലേ. സിരകൾ ത്രസിക്കുന്ന വീര്യമകത്താക്കി തിരകൾ ഉയർത്തും സുനാമിയായി. സിരകൾ ത്രസിക്കുന്ന വീര്യമകത്താക്കി തിരകൾ ഉയർത്തും സുനാമിയായി. ചിറകുകളില്ലാതെ നിലയുറപ്പിക്കാതെ പറക്കും തളികയായി മാറും യുവത്വമേ. ചിറകുകളില്ലാതെ നിലയുറപ്പിക്കാതെ പറക്കും തളികയായി മാറും യുവത്വമേ. എരിതീയിലൊരുക്കുന്ന കനലിന്റെ ശോഭയൊരു കരിയായി തിരിയുന്ന ഗതിവേഗം കണ്ടുവോ. എരിതീയിലൊരുക്കുന്ന കനലിന്റെ ശോഭയൊരു കരിയായി തിരിയുന്ന ഗതിവേഗം കണ്ടുവോ. ലഹരിയിൽ മയങ്ങല്ലേ, നാം നമ്മെ മറക്കല്ലേ. നാം നമ്മെ മറക്കല്ലേ. Thank you, വിഷ്ണുമായ. Now, here comes Gobika to share valuable message. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, എന്റെ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ജൂൺ 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ തുടങ്ങി മുതിർന്നവർ വരെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലഹരിയുടെ അമിത ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ലഹരിക്ക് സാധിക്കും. മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലഹരിയിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലുന്ന മക്കളെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗം മൂലം നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ആളുകൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈയിടെ നടന്ന സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. മദ്യം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സാനിറ്റൈസർ വരെ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാണാൻ സാധിച്ചു.
ഇന്ന് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും ലഹരിയിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മാനവരാശിയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ലഹരി എന്ന മഹാവിപത്തിനെ നമുക്ക് വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകം ലഹരി വിമുക്തമാക്കാൻ നമുക്കേവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു ഗോപിക. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പാരഡി ഗാനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നു റോഹൻ ആൻഡ് ലിയ മരിയ ബാബു. കേരളമെൻ ജന്മനാട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയി. കേരളമെൻ ജന്മനാട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയി. ഞങ്ങളുടെ ഡാഡിമാരി, ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരി മദ്യഷാപ്പിൽ പോയിടല്ലേ, മദ്യപാനം ചെയ്തിടല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ ഡാഡിമാരി, ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരി മദ്യഷാപ്പിൽ പോയിടല്ലേ, മദ്യപാനം ചെയ്തിടല്ലേ. കേരളമെൻ ജന്മനാട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയി. വീട്ടിനുള്ളിൽ കലഹങ്ങളും വാക്കേറ്റവും തമ്മിത്തല്ലും കേട്ടു കേട്ടു മടുത്തുവല്ലോ, പഠിക്കുവാനോ പറ്റുന്നില്ല. വീട്ടിനുള്ളിൽ കലഹങ്ങളും വാക്കേറ്റവും തമ്മിത്തല്ലും കേട്ടു കേട്ടു മടുത്തുവല്ലോ, പഠിക്കുവാനോ പറ്റുന്നില്ല. ധനനഷ്ടവും മനനഷ്ടങ്ങളും ക്യാൻസർ പോലെ രോഗങ്ങളും സമ്മാനമായി നൽകിടുന്ന മദ്യപാനം വേണ്ടേ വേണ്ട. ധനനഷ്ടവും മനനഷ്ടങ്ങളും ക്യാൻസർ പോലെ രോഗങ്ങളും സമ്മാനമായി നൽകിടുന്ന മദ്യപാനം വേണ്ടേ വേണ്ട. കേരളമെൻ ജന്മനാട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയി. Thank you. Now here comes Adit to share valuable speech. Good morning, my beloved teachers, sisters, and my dear friends. First of all, I would like to thank God, the Almighty, who has been giving His mercy and blessing. Today, I would like to share my subject, drug abuse. Nowadays, drugs are available in all areas. Therefore, it's not surprising that drug users continue to increase from year to year. Drugs are real and terribly dangerous one to our neighbors and friends and our family. Drugs are a substance that changes the way the body and the mind work. Everybody knows that drugs are a problem. Everyone knows how bad it is. So we must fight against the drugs. If we fight the war on drugs as a divided nation, then the war is lost. But if we face this evil as a nation united, this will be nothing but a handful of useless chemicals. Of course, victory over drugs will take hard work and time. With your help, we are going to win. Thank you. Now, here comes Anna Nora for Mono Act. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. മദ്യം വിഷമാണ്. അത് വാങ്ങുന്നതും കുടിക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അമ്മേ, വിശക്കുന്നു കേട്ടോ. അമ്മേ, വിളക്കിലെ എണ്ണ തീർന്നു കേട്ടോ. എണ്ണ തീർന്നില്ലേ? നീ എന്നെ പഠിക്കണ്ടേ? ഈ വീട്ടിലെ വിളക്കത്തിക്കാൻ എണ്ണ ഇല്ല. ഈ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുള്ള ചിന്ത നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടോ? വൈകുന്നേരം കേറി വരും 4 കാലയില്. ഗൃഹനാഥനാണത്രേ, ഗൃഹനാഥൻ. അമ്മേ, അച്ഛൻ ഇന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വരില്ലാന്ന് എന്റെ തലയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തതാ. ഈ സത്യമൊക്കെ ഞാൻ കൊറേ കണ്ടതാടി. നീ കണ്ടോ? വൈകുന്നേരം കേറി വരും 4 കാലയില്. അമ്മേ, നാളെ പരീക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ട അവസാനത്തെ ദിവസാ. 75 രൂപ വേണം.
എന്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല. നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ, അങ്ങേരോട് പോയി ചോദിക്കേ. ഇവിടെ എന്താ പണം കഴിക്കുന്ന വല്ല മരം ഉണ്ടോ? ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങ് എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്തിനാ സുഭദ്രേ നീ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയണേ? മോള് പഠിച്ചതൊക്കെ മതി. അവിടെ പോയി കഞ്ഞി കുടിച്ച് കിടക്കാൻ നോക്ക്. രാഘവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. വൈദ്യരുടെ കടയിൽ നിന്ന് കുഴമ്പും പുകയിലും കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞതാ. കാത്തിരിക്ക. അമ്മ കാത്തിരുന്നോ? രാഘവൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും കുഴമ്പുമായിട്ട്. 4 കാലക്കറി വരുന്ന അങ്ങേരാ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. നീ അറിഞ്ഞോ ശാപ്പുകൾ തുറക്കും. സുഭദ്രേ നീ ചത്തോടി. എന്റെ ദൈവമേ, ഇന്നും കേറി വന്ന് കള്ള് കുടിച്ചോണ്ട് ഇന്നും പട്ടിണി തന്നെ. സുഭദ്രേ നീ അധികം കളിക്കണേ. ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കണോ? നീ കളക്ടർ പോവാണോടി? അച്ഛൻ വേണ്ട അച്ഛ, എനിക്ക് നാളെ പരീക്ഷ. അച്ഛൻ എനിക്ക് കള്ള് കുടിക്കല് മദ്യം വിഷം. അച്ഛ വേണ്ടി പോകരുത് നീ. ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ. നാളെ അവർക്ക് പരീക്ഷ. സുഭദ്ര, നിനക്ക് ഈ രാഘവനെ അറിയില്ല. എന്തിനാ രാഘവ നീ വെറുതെ അവളിങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ? അതിലും ഭേദം ഞങ്ങളെ 3 പേരെ അങ്ങ് കൊന്നാളാ. തള്ളേ മിണ്ടാണ്ട് മൂലൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി ഇരുന്നോണം. കഞ്ഞിയോ? ആർക്കാണ് ഈ കഞ്ഞിയൊക്കെ? ദൈവമേ, ആ തരത്തിൽ കഞ്ഞിക്കൊക്കെ എടുത്ത് മറിച്ച് പൊള്ളിയത് പോലെ. അമ്മ വേഗം. പിറ്റേ ദിവസം സുഭദ്ര മോക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ച കഞ്ഞി തട്ടിക്കളഞ്ഞോണ്ടാ എനിക്ക് ശിക്ഷയൊക്കെ കിട്ടിയത്. അത് സാറില്ല. രാഘവൻ എനിക്ക് കള്ളു കുടിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമല്ല. ഇല്ല സുഭദ്രേ, ഞാൻ ഇനി കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല. മോളുടെ അച്ഛൻ ഇനി കള്ളു കുടിക്കില്ല. മോള് പറഞ്ഞത് ശരി. മദ്യം വിഷമാ. അതിനി ആരും കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും കുടിക്കില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു അന്നോറ. അടുത്തതായി പെരടി ഗാനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു ആര്യ ബാബു. സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങും ചുറ്റി നടക്കുന്ന പുന്നാര സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളിൽ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി വളരും തലമുറയെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ചിടാതെ, പിണയിൽ മിഠായിയിൽ വിഷം നിങ്ങൾ കലർത്തി പേരു ചോദിച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ വന്നു അടുത്ത്. ആദ്യമായൊന്നു രണ്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് രുചിച്ച് ആപത്തിൻ വിഷവിത്ത് കുഞ്ഞെഴുത്തിൽ നിറച്ച് കളിയും ചിരിയും പോയി മോന്റെ പഠനം പാഴായി. അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുട്ടിയുമില്ലാതായി മെല്ലെ ലഹരിക്കടിമയുമായി. സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങും ചുറ്റി നടക്കുന്ന പുന്നാര സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി വളരും തലമുറയെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ചിടാതെ. പെട്ടിക്കടയിൽ പല പെട്ടിലായി നിരന്ന് പെട്ടുപോം പയ്യന്മാരെ വീഴുന്നൂട്ടാനിരുന്ന്. വായക്കകത്തു വിഷച്ചിളു വന്നു നിറഞ്ഞ് വല്ലാതെ തളർന്നപ്പോൾ കള്ളിയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞ്. രോഗം പടരുന്നു, എങ്ങും രോദനമുയരുന്നു. ഇന്നും നല്ലൊരു ഭാവി കുതിച്ചോരച്ഛനും അമ്മയും കണ്ണീർ തൂകുന്നു. സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങും ചുറ്റി നടക്കുന്ന പുന്നാര സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി വളരും തലമുറയെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ചിടാതെ. കഞ്ചാവ് വലിപ്പിച്ചും കള്ളുണ്ടാക്കി കുടിപ്പിച്ചും കുഞ്ഞു തലമുറയുടെ നാശം കാണാൻ നെഞ്ചത്തിൽ ഇഷ്ടം വെച്ച് വഞ്ചിക്കാനായി നടക്കുന്ന വഞ്ചകരെ കണ്ടറിയണം. നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ദുഷ്ടർ ഇതുപോലെ അനേകം. നാടാകെ പകർന്നു
പകർച്ചയ സുഖം നാട്ടിന്നു കെട്ടുകെട്ടാനൊരുമിക്കും തുടക്കം നാട്ടുകാരുത്തലിവർ നനഞ്ഞുള്ള പടക്കം ഒത്തുകുതിക്കണം ലഹരിയാട്ടിയകറ്റണം അതിനായൊന്നായി നിന്നൊരു കൈകൾ കോർക്ക് കുഞ്ഞും മക്കൾ ഭാവിയതോർക്ക് സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങും ചുറ്റി നടക്കുന്ന പുന്നാര സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി വളരും തലമുറയെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ചിടാതെ. Thank you, Arya. No function comes to an end without the formal words of gratitude. Now I would like to call upon Srinan to propose the vote of thanks. Respected dignitaries, teachers, and my dear friends, it is our privilege to deliver the vote of thanks on behalf of St. John. Sincere thanks to our chief guest, Mr. Babuman Francis, Civil Excise Officer, Iriti. We extend our gratitude to you, sir, for valuable message, and also sincere thanks to Mr. Sajesh PK, Civil Excise Officer, for support near to the success of the program. We extend our extreme thanks to our vibrant and dynamic principal, Sister Sharma Kuriakos, who continuously inspire as you are. Next, I would like to thank our loving Vice Principal, Sister Manju George. Now, it is the time for me to thank our sisters, teachers, and our students. Thank you all once again.